Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya sahibal isra'i wal mi'raji, ya sahibal maqami ya dzad daraji. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mun'imi. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah, wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barokah nazrah Ghausi hadaz zaman radhiyallahu an, Sarasehan Nasional Penyiar Sholawat Wahidiyah, kita mulai dengan susunan acara bagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muqaddimah sholawat wahidiyah. 3. Penyampaian materi Sarasehan Nasional Penyiar Sholawat Wahidiyah. 4. Pengarahan. 5. Penutup nida. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab sambil menghayati arti dan maknanya, terutama sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Terima kasih. Bersambung pada acara kedua, penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muqaddimah sholawat wahidiyah yang akan diimami oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaikum khuliqatil khalaq bukan khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa
يا خير خلق الله حقا أجمعين أنت إمام الأنبياء والمرسلين أنت رسول ونبي أمي أنت رحيم وحبيب المنعم يا خير خلق الله حقا أجمعين أنت إمام الأنبياء والمرسلين يا أيها الشفيع يا مشفع كل شفيع هو منك يشفع يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية أما بعد الفاتحة. 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 اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده. اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نغيث ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام وسلم وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هالكا
يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله ورخه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن رد كل شخص هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله ورخه أدركني وقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كل شخص هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيرتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيرتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت خيرتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوافدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب فعل بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوافدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب فعل بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم
والآل واجعل الأنعام مسرعين في الوافدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يا سر تهواتنا قرب والد بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت واسع البلدة الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله. استغفر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وزائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله
ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tadbiyah wa min ghausi ala zaman radhiyallahu anhu at-tadbiyah wa nazrah wal afwa minkum wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita lanjutkan acara ketiga. Sarasihan Nasional Penyiar Sholawat Wahidiyah. Bertindak sebagai moderator, beliau Bapak Kiai Muhammad Fadri, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Walhamdulillahi salatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbul karim wa anta bi khulqil azim fasfa' lana indal karim. Ya rahmatan lil alamin wat tamam. Wal khairu minka wan najah wassalam. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ila ya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, Ketua Majelis Tahkim Pusat, dan segenap jajaran Majelis Tahkim Pusat yang kami muliakan, Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, dan segenap jajaran Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah yang kami muliakan, para hadirin hadirat peserta Sarasihan Nasional, baik dari unsur pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah tingkat wilayah maupun tingkat cabang, yang berbahagia saudara protokol penata acara yang saya taati. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita tiada henti-hentinya senantiasa memanjatkan puja-puji tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga dapat hadir di forum majelis yang baik ini untuk mengikuti serangkaian acara Sarasihan Nasional mulai pagi hingga sore hari nanti. Mari kita lahirkan bersama rasa syukur kita biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sarasihan kita bersama nanti benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sanjungan salawat salam barokah yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya, mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kearifan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tundanya kepada para anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah kita haturkan pula kepada seluruh wali-wali Allah, kasih Allah,
min awalihim ila akhirihim, khususan keponakan beliau Sultanul Auliya Ghazi Hadza Zaman wa awanihi wa sairi aula ila radhiyallahu ta'ala anhum, dengan satu harapan mudah-mudahan para kekasih-kekasih Allah, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ghazi Hadza Zaman radhiyallahu an, senantiasa memberikan dukungan ruhaniyah batiniah kepada kita semuanya, sehingga acara Sarasian Nasional ini benar-benar mendatangkan manfaat barokah yang sebaik-baiknya, yang seindah-indahnya bagi perjuangan kita bersama, perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali, kita tandai dengan Al-Fatihah. Terima kasih para peserta Sarasian yang kami muliakan. Topik atau pembahasan utama Sarasian Nasional ini adalah pemberdayaan PSW atau pemberdayaan penyiar sholat wahidiyah dalam revolusi mental. Sebelum pada penyampaian materi oleh pembicara, terlebih dahulu akan singkat kami jelaskan dikandung maksud dan tujuan apa Sarasian ini. Beberapa tahap atau waktu akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah revolusi mental, terutama setelah digagasnya atau dicanangkannya oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tentang adanya gerakan atau revolusi mental yang menjadi bagian daripada program pemerintah kita pada kabinet kali ini. Namun demikian, kita sebagai bagian daripada bangsa Indonesia ini masih banyak yang barangkali belum memahami atau belum merasa melibatkan diri atau merupakan bagian daripada objek revolusi mental itu sendiri. Kemudian kita secara kelembagaan PSW sejak awal perjuangan ini dimulai sekitar tahun 63, sebenarnya juga tidak tinggal diam, tetapi juga sudah mengambil peran yang besar dalam rangka dan dalam kerangka memperbaiki mental umat masyarakat yang sekarang kita kenal dengan istilah revolusi mental ini. Nah, sebenarnya apa revolusi mental dan pemberdayaan yang bagaimana, yang seperti apa yang akan kita bahas bersama dalam forum ini, forum yang baik ini. Nanti akan disampaikan sebagai pengantar diskusi dua pembicara. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Irfan Sanusi pada materi revolusi mental, dan nanti yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Nafi, Magister Syariah, tentang pemberdayaan. Oleh karena itu mari kita simak bersama untuk penyampaian materi atau pembicara pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Irfan Sanusi dengan fokus pada revolusi mental. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin Habibina. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah, sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam, ya khairul khalqillahi haqqan ajmain, anta imamul anbiya wal mursalin, anta rasulun wa nabiyyun ummi, anta rahimun wa habibul mu'minin, ya sahibal Isra'i wal Mi'raji, ya sahibal maqami ya dzarji, antal musyafa'u syafi'u sholana
indal karimi abada wa rabbina. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wa salam. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina. Ya Rabbana ighfir ya sirif tawahdina. Qarib walibanana ya Rabbana. Amma ba'du. Al-mukarramin dan mukarramat para bapak-bapak dari Majelis Hakim, Pusat, Wilayah dan Cabang, dari Dewan Pimpinan Penyelesaian Faizah, Pusat, Wilayah dan Cabang, dari badan-badan Faizah Pusat yang hadir, para peserta acara siaran nasional penyiar Saat Wahidiyah yang dirahmati Allah. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Allah, dari Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Kita datang ke sini pun karena fadl dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita syukuri. Kita rasa dalam hati kita ini adalah fadl dari Allah, bisa mengikuti acara Mujadah Kubro dan khususnya Sarajan pada pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sanjungan salawat salam barokah tetap melimpah kepada baginda Nabi Agung Sayyidina Muhammadin Rasulullah SAW, Sahabil Isra wa Mi'raj yang kita peringati juga dalam Mujadah Kubro ini. Buat beserta ahli wal asab wa ala jamil anbiya wal mursalin wa malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihim wa sahbihim wa sahbihim ila yaumiddin wa ala jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati wali hadha zaman wa awanihi wa zahiri awliya illahi wa ahbaih radiyallahu ta'ala anhum wa ahda alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bihamdadihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga para beliau-beliau tersebut berkenan maringaken syafaat, tarbiyah, barokah, karamah, nazroh, doa restu kepada kita semua, sehingga acara yang kita melaksanakan pagi ini secara siaran nasional yang tadi sudah disebut, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan memberikan manfaat, masalah barokah yang sebanyak-banyaknya, terutama sesudah kita mengadakan secara siaran nanti dan masa-masa di belakang hari diparingi peningkatan perubahan mental, perubahan sikap, perubahan perilaku yang lebih baik daripada yang sudah. Ini harapan kita semuanya, baik secara pribadi maupun sebagai pengurus PSG. Juga saya menyampaikan terima kasih atas perhatian dari para pengurus PSG dari berbagai daerah, dari wilayah maupun cabang dan mungkin dari PSG kecamatan yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua ini juga menunjukkan semangat dan minat itu perhatian atau keinginan untuk terus berada di dalam lingkungan perjuangan tafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat, revolusi mental. Apa itu revolusi mental?
Ini perlu barangkali kita pahami, mungkin sebagian besar di antara kita sudah paham, tapi barangkali perlu kita bahas di dalam sarah ini nanti. Di dalam sarah ini nanti setelah kita menyampaikan materinya mengenai topik apa itu, kami harapkan malah semua para hadirin-hadirat ini menyatakan responnya atau pendapatnya atau dukungannya atau kalau perlu ya kritiknya daripada apa yang akan kita sampaikan mengenai revolusi mental ini. Jadi revolusi mental ini kita bilang revolusi mahwal revolusi. Apa revolusi itu? Di dalam satu kamus bahasa Inggris tentunya karena revolution bahasa Inggrisnya itu adalah perubahan serba mendadak begitu lah pokoknya. Perubahan yang menyeluruh tapi dengan serempak mendadak. Itu revolusi. Apa saja kita pernah dulu pada waktu di SD atau di SMP pernah mendengar atau SMA ada revolusi Perancis yang menghasilkan perubahan politik, perubahan pengurusan negara menjadi tiga itu diserangkai, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Itu juga revolusi. Nah, kemudian kita sendiri sebenarnya revolusi itu sudah diawali sejak zaman Rasulullah SAW. Pada waktu Isra, sebelum Isra, beliau juga mengalami revolusi. Malah sudah jelas itu revolusi mental. Yaitu pada waktu diadakan dibedah oleh malaikat Jibril, lalu dikeluarkan hatinya dalam literatur itu begitu bunyinya. Kemudian diganti dengan iman, Islam, ilmu dan amal. Tapi kemudian diperjelas lagi. Beliau Rasulullah SAW ini dengan adanya operasi itu lalu memiliki 4 sifat yang spesifik, yang khusus sebagai tuntunan bagi umatnya. Apa itu? Yaitu sidik, amanat, tabligh, fatonah. Jadi revolusi mental yang dialami oleh Rasulullah SAW itu membuahkan yaitu sikap sidik, amanat, tabligh, fatonah. Hal inilah kita yang juga harus bagaimana kita sebagai umat, apakah juga sudah meniru, sudah berusaha untuk menjadikan diri kita memiliki sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah. Ini perlu yang kita koreksi diri kita. Jadi kita dengan mengoreksi diri kita mengenai apakah kita berada dalam sidik, amanat, tabligh, fatonah itu sudah termasuk usaha revolusi kita kepada diri kita sendiri. Mengadakan revolusi kita harus betul-betul menjadi orang yang sidik, jujur. Jujur apa? Jujur ngakoni kesalahan, jujur mengatakan sesuatu apa adanya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi, tidak diputar balikkan. Ini jujur apa adanya. Terutama di dalam mujahadah kubro atau dalam mujahadah wahidiyah, kita jujur ngakoni dosa, jujur menyatakan kita ini ada zalim. Itu merupakan ketentuan bimbingan dari mu'alif yang harus kita laksanakan tiap-tiap kita mujahadah. Setiap kita mujahadah harus merasa diri kita itu zalim, sangat membutuhkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan manusia itu tergantung kepada sejauh mana Allah memberikan maghfirah kepada hambanya. Jadi kita ke sana arahnya. Itu jujur. Amanah. Kepercayaan. Apakah kita juga sudah memenuhi sikap amanah, dapat dipercaya dalam segala perilaku kehidupan kita. Lebih-lebih kita sebagai PSB,
apakah juga sudah melaksanakan amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita. Nah, ini yang perlu juga kita mengenal revolusi diri tentang amanah. Amanah dalam perjuangan Wahidiyah. Kita sebagai PSB, sebagai pengurus penyiar Salat Wahidiyah yang mempunyai tugas seperti di dalam AD Angkatan Dasar itu, tugas pokok PSB adalah mengatur kebijaksanaan dan memimpin pelaksanaan pengamalan, penyiaran, pembinaan dan pendidikan Wahidiyah dan mengusahakan sarana yang dibutuhkan untuk keperluan perjuangan. Apakah kita sudah amanah, konsekuen melaksanakan itu? Nah, ini yang perlu juga kita mengadakan evaluasi diri. Jadi mengevaluasi diri ini juga termasuk rangkaian daripada revolusi. Jadi kita para pengenal Wahidiyah, terutama para PSI ini seharusnya harus berjiwa revolusioner, selalu mengadakan perubahan. Sebab sudah dijawabkan oleh Rasulullah SAW. Manis tawayamahu bahwa malpun. Siapa yang hari-harinya kok pancet saja, hari kemarin, hari sekarang, hari dulu, sekarang panen panggah, tidak ada perubahan, ini namanya orang yang tertipu oleh dirinya sendiri, oleh nafsunya. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, orang yang hari ini malah lebih buruk daripada kemarin, semangatnya malah mundur di dalam perjuangan Wahidiyah dibanding hari bulan-bulan pertama-tama kemarin, ini bisa bahwa mahrum, tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini kita harus mengoreksi diri kita tentang amanah. Amanah yang hubungan dengan perjuangan Wahidiyah. Ini yang perlu kita koreksi. Di samping juga amanah di segala bidang kehidupan kita, hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan di dunia pendidikan, hubungan antara santri dan kiai, hubungan antara guru dan murid atau mahasiswa dengan dosen. Ini semuanya harus ada amanah, kepercayaan. Bisa menjadikan itu. Yang ketiga, ini saya singkat-singkat saja. Yang ketiga, tabligh. Tabligh menyampaikan apa? Menyampaikan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Termasuk kita sebagai pengamal Wahidiyah, sebagai penyiar, menyampaikan selawat Wahidiyah kepada masyarakat. Yang ini sudah betul-betul diamanatkan di dalam ijazah mutlak dari beliau mu'allif radhiyallahu anhu yang disampaikan beliau pada tahun 58 kalau tidak salah saya. Beliau dan forum Mujadah Kubro Rojab kalau tidak salah pada waktu itu. Beliau mengatakan ajaztukum hadhihi shalawatil wahidiyah fil amali wan nasri wa fil ijazati biha. Aku ijazahkan salawat Wahidiyah ini kepada kalian semuanya untuk diamalkan dan disiarkan dan untuk mengijazahi orang lain. Luar biasa. Jadi ijazah mutlak dari beliau mu'allif ini mempercayakan kepada kita harus berjiwa tabligh, menyampaikan, menyiarkan salawat Wahidiyah kepada masyarakat. Ini juga termasuk revolusi mental. Yang keempat, fatonah, cerdas. Kita harus cerdas tanggap kepada lingkungan, cerdas tanggap kepada situasi di lingkungan rumah tangga, situasi di lingkungan desa, situasi di kelompok-kelompok komunitas kemasyarakatan. Ini kita harus tanggap. Tanggap kita bagaimana? Tanggap kita, fatona kita, kecerdasan kita harus menanggapi itu sebagai sesuatu yang merupakan mendorong kepada kita. Mendorong untuk apa? Mendorong untuk mengajak
ya untuk tabligh tadi itu, mengajak fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Ini kurang lebih dasar-dasar pilar-pilar revolusi mental yang pernah dilakukan terhadap Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanat, tabligh, madonah. Sekarang kita kembali kepada Wahidiyah. Mari kami ingin mengajak para hadirin hadirat bernostalgia 52 tahun, yaitu pada tahun 1958, 59 ya, 59 beliau mu'alif radhiyallahu an menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Juli sebelum dekret Presiden 5 Juli. Tanggal 5 Juli tahun 1959 dekret Presiden Soekarno yaitu kembali ke UUD 45. Tapi sebelum itu beliau mu'alif sudah menerima amanat dari Allah SWT, yaitu intinya supaya ikut berjuang memperbaiki mental masyarakat lewat batiniah. Itu intinya amanat yang diterima oleh beliau mu'alif sebelum beliau lalu mu'alif. Amanat itu diterima lagi pada tahun 1963, dua kali lagi. Bahkan kali yang ketiga itu menurut beliau, kula malah dipun ancam menawi boten enggal melaksanakan. Saya diancam kalau tidak segera melaksanakan apa? Yaitu melaksanakan memperbaiki mental masyarakat lewat batiniah. Ini bukan sembarangan, ada ancaman. Tapi beliau tidak menyebutkan bagaimana ancamannya. Cuma beliau hanya mengatakan, kalau ngatas gemeter sak badan ini itu, saya sampai gemetar sesudah itu. Ya saya udah banyak-banyak macam-macam, tapi akhirnya kalau langsung damel oret-oretan kata beliau ini. Damel oret-oretan, yaitu apa? Allahumma kama anta ahlu ila akhiri. Itu yang selawat yang pertama ditaklif oleh beliau. Tapi pada waktu itu belum ada kalimat-kalimat ya Allah di belakangnya. Matar subhanahu tamama maghfiratika ya Allahnya belum ada pada waktu itu. Jadi masih tamama maghfiratika wa tamama nikmatika wa tamama ma'rifatika wa tamama mahfatika wa tamama ridwanik. Begitu aja dulu. Tambahan ya Allah itu di belakang hari. Sekarang kita meninjau, mengkaji apa makna daripada selawat yang pertama kali beliau taklif sebagai dalam rangka mengadakan perubahan perbaikan mental masyarakat. Jadi kalau begitu Wahidiyah ini sejak awal itu memang ada perintah untuk mengadakan revolusi mental. Jadi Wahidiyah ini adalah revolusi mental. Karena itu memperbaiki mental masyarakat lewat batiniah. Ya maaf, itu yang dibagikan itu yang naskah yang nanti sudah saya itu baru akan dijelaskan oleh yang kompeten. Dibagikan saja karena waktunya mendesak. Ya maaf, ini dari panitia minta maaf, materi itu kok dibagikan di dalam kondisi sudah berada begini, jadi malah mempengaruhi. Tapi ya karena kondisi situasi yang mudah-mudahan ini dimaafkan. Makanya kita sebutkan itu bisa dipelajari saja nanti. Mari kita teruskan. Kita tidak melihat buku itu. Lembaran itu disimpan dulu. Kita membahas bersama-sama mengenai alat untuk memperbaiki mental masyarakat yang disiapkan oleh beliau mu'alif, yang beliau mengatakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala.
yaitu Allahumma kama anta ahlu ila akhirih. Kita mengkaji kalau Allahumma kama anta ahlu, yang pertama kali beliau ajarkan, beliau merevolusikan kepada umat adalah merevolusi mental mahabbah, rasa cinta umat masyarakat ini kepada Rasulullah SAW. Apa itu buktinya? Di sana yang belum pernah kita jumpai kalimat seperti itu. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina. Inilah satu bimbingan beliau untuk mengarahkan umat ini betul-betul memandang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya begitu saja, tapi harus menganggap sebagai Sayyidina wa Maulana, bendoro kita, wa Syafi'ina, yang memberi syafaat kita di dunia maupun di akhirat, wa Habibina, yang mencintai kita. Kanjeng Nabi itu sangat mencintai kepada umatnya. Ini kita pada umumnya umat Islam itu ada sebelum ada Wahidiyah, ya maaf, umumnya memandang Kanjeng Nabi itu ya begitu-begitu saja, sebagai manusia biasa yang diutus oleh Allah, yang begitu saja. Tapi di sini di Wahidiyah ditingkatkan kita itu betul-betul memandang Kanjeng Nabi sebagai Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Habibina wa Qurrati A'yunina. Nah, kita pada waktu baca itu sudah begitu atau belum? Mari kita koreksi diri kita. Kita evaluasi diri kita itu kepada Kanjeng Nabi bagaimana anggapan kita. Ini perlu kita tekuni. Kita koreksi diri kita. Sampai sejauh manakah rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi sudah mendawuhkan hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna uhibba ilaihi min nafsihi wa malihi wa nasi ajmain. Atau kama qala. Tidak sempurna iman kamu sekalian selama cinta kamu kepadaku kalah dengan cintamu kepada dirimu sendiri, pada hartamu, pada yang lain-lain. Ini peringatan Rasulullah SAW. Jadi ukuran dengan iman. Cinta ini hubungannya dengan iman. Inilah yang pertama kali dikembangkan, dibimbingkan oleh mu'alif untuk ya tadi boleh dikatakan merubah, merevolusi hati kita. Direvolusi dari asalnya yang kurang peduli terhadap Rasulullah SAW, direvolusi menjadi betul-betul mahabbah, zauqiyah, mahabbah yang hak. Ya, seperti tadi itu. Kalau kita tidak dalam rasa diri kita belum ada tertanam rasa mahabbah yang kuat pada Rasulullah SAW, itu namanya la yu'minu, belum sempurna iman kita. Ini para hadirin yang perlu kita juga tandai di dalam awal-awal Wahidiyah. Selanjutnya di dalam mengutarakan atau membimbingkan ajaran Wahidiyah, beliau lalu membimbingkan ajaran-ajaran Wahidiyah yang sudah kita kenal rumusannya lillah billah birasul yu'ti kulli khairin qad alham. Ini adalah instrumen, alat untuk revolusi mental. Jadi revolusi mental itu harus berbasis kepada itu, lillah billah lirasul dan seterusnya. Ya, bagi kita bangsa Indonesia malah gampang. Revolusi mental bangsa Indonesia harus berbasis Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, ketuhanan yang Maha Esa adalah sumber segala sumber hukum, sumber inspirasi, sumber potensi,
sumber energi, sumber segala macam sumber ada di Pancasila. Sila kedua, ketiga, keempat itu sumbernya dari ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kalau ketuhanan Yang Maha Esa itu belum dimiliki secara zauq, secara rasa di dalam hati dari bangsa Indonesia, maka dia belum bisa disebut sebagai manusia yang Pancasilais. Orang yang Pancasilais, orang yang berketuhanan Yang Maha Esa otomatis sudah berperikemanusiaan secara adil. Dan otomatis dia juga menjadi orang yang menjaga persatuan dan kesatuan. Ini barangkali kajian ilmiah dari Sholawat Wahidiyah sebagai alat untuk merevolusi mental kita, melaksanakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki mental masyarakat lewat batiniah. Nah, ini perlu kita, ini satu kajian ilmiah, tapi juga kajian pelaksanaannya. Karena secara praktis, secara nyata bahwa ajaran Wahidiyah itu betul-betul memang bisa merubah. Dengan ajaran Wahidiyah itu bisa merubah pribadi manusia, bisa merubah akhlak, bisa merubah kondisi situasi seseorang yang tidak diinginkan menjadi yang lebih baik diinginkan. Betul-betul ajaran Wahidiyah ini adalah satu instrumen. Tolong dicatat ini. Ajaran Wahidiyah adalah instrumen. Instrumen itu apa? Alat. Alat untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Untuk mengubah diri manusia menjadi berakhlakul karimah yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Untuk mengubah bangsa Indonesia berpancasila, berketuhanan Yang Maha Esa dengan benar. Ini Sholawat Wahidiyah dan ajaran Wahidiyah, bimbingan beliau Mu'alif sebagai revolusi mental. Jadi revolusi mental kok tidak berbasis ketuhanan Yang Maha Esa, ini omong kosong, hanya teori saja, tidak ada kenyataannya. Begitu juga kita yang ada di PSW mengatakan ajaran Wahidiyah itu revolusi mental. Kok tidak ada kenyataan dalam diri kita, perubahan-perubahan terdapat pada diri kita seperti yang dimaksudkan oleh ajaran Wahidiyah, antara lain yang umum ialah yu'ti kulladzi haqqin haqqah dan taqdimul aham. Meskipun kita bisa ngomong, bisa bicara lillah billah, birasul juga biwas, bisa bicara yu'ti, tapi prakteknya apakah juga tidak cocok? Apa yang kita ucapkan itu dengan kenyataan diri kita. Nah, ini yang perlu juga revolusi mental kita. Makanya di dalam sarasian ini DPP mengambil judul pemberdayaan PSW dalam revolusi mental. Tapi yang dimaksud revolusi mental yaitu tadi revolusi mental yang berbasis Allah Subhanahu wa taala. Revolusi mental yang mengarah untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu. Revolusi mental yang tidak mengarah itu adalah hanya teori saja, tidak ada faktanya. Percuma. Was kesel ngomong, was kesel bicara, kesel mengadakan penelitian macam-macam, tapi tidak ada realisasinya, itu tidak ada artinya sama sekali. Inilah para hadirin revolusi mental yang dimaksud di dalam Wahidiyah itu adalah revolusi mental ala Wahidiyah ini. Jadi Wahidiyah ini adalah revolusi mental. Wahidiyah dahulunya beliau Mbah Mu'alif radhiyallahu anhu, Wahidiyah dan ajaran Wahidiyah ini adalah rasional, tidak irasional. Rasional, tidak ada yang remeng-remeng, bisa dicerna dengan akal, dengan pikiran.
bisa dikaji secara ilmiah dan sebagainya. Makanya kita harapkan, seringkali kita mengharapkan bahwa para mahasiswa, para sarjana pengamal wahidah ini bisa mengembangkan kemampuan akademisnya untuk lebih menjelaskan apa makna daripada sholat wahidiyah ini dan ajaran wahidiyah ini. Itu caranya, ya maaf, pada para sarjana pengamal wahidiyah, caranya harus bisa mentransformasikan dari literatur ke dalam practical action. Bagaimana pelaksanaannya? Tidak hanya diomongkan saja, tidak hanya normatif diomongkan begitu, tapi harus betul-betul praktis dilaksanakan. Sebagaimana juga beliau Mbah Mu'alif radhiyallahu an pertama-tama kali yang dibimbingkan kepada kita dalam rangka memperbaiki mental masyarakat, yaitu apa? Menanamkan rasa bilah. Itu yang pertama kali dulu. Bilah. Baru kemudian lillah itu dijelaskan. Tapi yang paling pokok adalah bilah. Ini masalah iman. Ini para hadirin hadirat, terutama para pengurus PSJ semua tingkat pusat maupun sampai daerah, ini sudah bisa mengkaji itu, memindahkan ke alam pelaksanaan yang realis, tidak hanya untuk dijadikan acara-acara pembicaraan. Ya memang ceramah-ceramah, kuliah-kuliah itu perlu, tapi harus mengarah kepada practical action, pada praktek pelaksanaan daripada ajaran wahidah ini. Begitulah para hadirin hadirat. Di dalam antara lain, ini yang hubungan dengan kita sebagai PSJ, hubungan dengan perjuangan wahidiyah, beliau Mu'alif telah mengangkat, ya, memberikan kehormatan kepada kita semuanya, para pengamal wahidah umumnya, sebagai wakil. Itu bisa kita lihat pada wasiat 9 Mei. Beliau mengatakan, kalau tidak salah, ya mengenai wahidiyah itu ya memang ya saya. Seperti itu ya memang saya. Saya ditugaskan ya seperti itu. Maka para hadirin hadirat, para PSJ, para pengamal wahidah ini dikatakan wakil saya. Wakil asirul muwakil. Wakil itu harus memperlihatkan gambaran yang mewakilkan. Saya pakai bahasa yang agak mudah dipahami saja dulu. Wakil itu fotokopi mewakil. Meskipun tidak pas fotokopi dengan yang punya kopinya, yang punya foto itu tidak pas. Tapi fotokopi kurang lebih. Beliau malah menegaskan ada persoalan, ataupun tidak ada persoalan, lebih-lebih ada persoalan mewakil kuasa penuh. Ini harus kita ingat. Kata-kata mewakil kuasa penuh, ini apa maknanya? Artinya maknanya kuasa untuk bagaimana menindak kepada siapapun yang tidak konsekuen sebagai wakil. Ini bisa dirasakan. Kalau tidak dijumpai di dunia, di akhirat pasti akan terjadi, akan dialami. Ini perjuangan wahidiyah bukan perjuangan dunia saja, tapi perjuangan dunia dan akhirat. Perjuangan yang mengarah kepada hablum minallah di samping hablum minannas. Begitu luas perjuangan wahidiyah ini. Kita harus hati-hati. Harus betul-betul mawas diri kita. Dan beliau sudah mengatakan, mendapatkan pokoknya segala sesuatu yang kita alami dari luar, dari dalam, dari kanan, kiri, dari samping, harus semuanya kita jadikan tangga alat untuk fafiru ilallah wa rasulih SAW. Kita sudah begitu belum?
apa yang kita jumpai dalam lingkungan kita harus menjadi alat dasar untuk fafiru ilallah wa rasulillah sallam. Ini antara lain revolusi mental ala wahidiyah yang harus kita terapkan di dalam diri kita, diterapkan kepada masyarakat, dan terutama diterapkan di dalam kepengurusan PSW yang nanti insya Allah akan dijelaskan di dalam materi pemberdayaan PSW dalam revolusi mental. Para bapak, para ibu, para hadirin hadirat, ya maaf, jadi pengertian mengenai revolusi mental seperti saya katakan tadi. Jadi revolusi mental, wahidiyah ini adalah revolusi mental. Revolusi mental yang mempunyai instrumen atau alat yaitu ajaran wahidiyah. Di samping menerapkan ajaran wahidiyah juga harus giat mempengujadah yang hubungan pada Allah wa Rasulullah SAW. Di dalam ajaran wahidiyah juga sudah disebutkan di dalam buku kuliah wahidiyah kalau tidak salah juga ada. Di samping menerapkan ajaran wahidiyah, mujadah. Di samping mujadah mempengujadah juga usaha terus melatih hati kita untuk menerapkan bila terutama. Di samping lillah berkembang pada lirasul birasul lilwas dan seterusnya. Yukti kuladihakan akal ini meliputi universal itu segala kebutuhan hubungan hidup manusia. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus melakukan yukti kuladihakan akal. Kepada Rasulullah SAW begitu juga kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan kiai santri, hubungan murid guru, pokoknya semua hubungan perdagangan, hubungan ekonomi, semua harus mengisi yukti kulladzi haqqin haqqah. Ini revolusi mental ala wahidiyah. Ini satu kajian saya. Kami suguhkan kepada para peserta acara ini, kepada semuanya, kalimat kajian saya ini tidak benar, tolong dikoreksi, tolong dibetulkan dalam acara ini. Begitulah para hadirin hadirat. Untuk mengakhiri ini, saya mohon mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tetap memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Barakana radhiyallahu dan diridhoi Allah. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Hafiz salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu ajrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa lazali ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sasan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayuhal ghaus salamullah, alaika rabbini biiznillah, bangdur ilayya sayyidi binazrah, musilatin hadratin ahli, al-Fatihah. Ya maaf karena saya tidak membuat makalah, tidak menulis, ditulis dalam bentuk makalah. Apa yang saya sampaikan tadi kalau memang yang perlu saya usulkan di transkrip, mungkin tadi direkam oleh panitia. Ini nanti kalau diperlukan di transkrip dengan tulisan atau dalam bentuk apa. Terima kasih. Sekian yang kami sampaikan. Yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.